تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ بندہ ہے جو اپنا نقص دور کرنے پر قادر ہو اور پھر بھی اسے دور نہ کرے۔ آدمی اگر عاجز ہو، نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ جس بندے پر دولت کا لالچ چھا گیا، اس نے اپنی زندگی کے کھیلان کو ہوا میں اڑا دیا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی کنجی اور کوئی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے۔ بشرطیکہ کا آدمی اپنی شام کو دوبارہ صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ با حوصلہ بندہ ہی میں امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ بے شک موت تمہاری لذتوں کو مٹانے والی نہیں، اپنے دلی مقاصد سے دور کرنے والی، تمہاری جماعتوں میں تفرقہ ڈالنے والی ہے۔ اس کی رسیوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور تمہیں ہلاک کرنے کی جگہ کی طرف لے آئی ہے۔ خیروں کے ساتھ باغ میں جانے کی نسبت دوستوں کے ساتھ پاؤں میں بڑھیا پہنے رہنا 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اصل بہادر وہ بندہ ہے اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غم ملتا ہے تو وہ غمناک نہیں ہوتا۔ اپنے غلبہ اور قوت کی ہوس کرنا شیطان کا ایک جال ہے، اور غضب کی اطاعت سراسر ندامت اور نافرمانی ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پس فطرت آدمی اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب وہ شکم سیر ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی تنگ دستی کی بڑی وجہ شاہ خرچ اور فضول خرچی ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے آباء و اجداد میں کوئی غلام نہ ہو، اور کوئی غلام ایسا نہیں جس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یاد رکھو، بدبختی کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن تمہاری بے وقوفیوں اور غلطی کی سزا پختائے بغیر تم اپنی بدبختی دور نہیں کر سکتے۔ ضروری زاجتیں دنیا تعلیمی میں داخل نہیں ہیں۔ بے عمل علماء پارس پتھر کی طرح ہیں جو اوروں کو سونا بنا دیتا ہے مگر خود پتھر رہتا ہے۔ گوشہ نشینی میں فائدہ اشغال سے منہ موڑنے کا نام ہے۔ توبہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے ندامت محسوس ہو۔ گناہوں سے بچنے سے زیادہ اعلیٰ کام اور کوئی نہیں ہے۔ مروت کا پہلا درجہ کشادہ روئی اور اس کا آخری مرتبہ لوگوں کے ساتھ دوستی بڑھانا ہے اور دوسروں کے کام آنا ہے۔ یاد رکھو، اپنا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ منزل مقصود تمہارے آگے اور دور ہے، اور قیامت تمہارے پیچھے لگی ہے جو اس کی طرف تمہیں کھینچی چلی جا رہی ہے۔ اولاد کا مرنا جگر کو پھاڑتا ہے، اور دوستوں کا مرنا چمڑے کو سست کرتا ہے۔ اپنی جانوں سے خوش دل ہو جاؤ اور موت کی طرف تیزی سے چلو۔ انسان کو ہمیشہ اس بندے سے تکلیف پہنتی ہے جو اس کا اپنا ہو۔ اپنے ہی ہمیشہ کھائی میں گراتے ہیں، اپنوں سے ہمیشہ ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ با ادب شاگرد ہی ہمیشہ علم سے پورا مستفیض ہوتا ہے۔ جس نے علم پڑھ کے جھٹلایا وہ کبھی راہ راست پر
نہ आ सकेगा और हमेशा राह गुमराही पर गामजन रहेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। कुछ लोग गौर व फिक्र के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। कुछ लोग लिखने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग आम हैं। और कुछ लोग सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होती है। याद रखो, अपनी जानों से खुश हो जाओ, जिंदगी को खुशी खुशी गुजारो। ये सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और मौत की फिक्र करते रहो, जब ये आएगी तो फिर कोई छूट नहीं देगी। ऐसे कई लोग हैं जो तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी तंग दस्ती की बड़ी वजह शाह खर्च और फजूल खर्ची है। खराब और बुरी आदतें इंसान के अंदर इस तरह निकलते हैं जैसे पहाड़ से किसी आबशार का निकलना और जैसे दरियाओं में से नदी नालों का निकलना। याद रहे, हल्के फुल्के गम सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाते हैं और इनसे परेशान हरगिज नहीं होना चाहिए। इनसे बंदे के अंदर की सफाई हो जाती है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के बदन पर कब्जा जमा लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक की कमी को दूसरे से पूरी करने का नाम शादी है। इंसानी जिंदगी चंद रोजा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बनिस्बत मौत के कई हिस्से ज्यादा होती है। जिस बंदे के दिल में ना मजहब के लिए प्यार है, ना दौलत के लिए, उसका जिंदा रहना वजूल है। दिल की सुस्ती के मर्ज का इलाज इरादे के पुख्ता करने से, आंखों की गफलत का नींद की दवा बेदारी और होशियारी से कर। सबसे बड़ी जल्द सजा उस आदमी को ही मिलती है जिससे तू किसी बात पर अहद करे और उसे फिर पूरा ना करे। दुनिया में कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसे अपने पेट भरने के लिए मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती। गाय को दूध देना पड़ता है, मगर कुत्ता सिर्फ आपसे मोहब्बत का इजहार करके अपनी रोजी कमा लेता है। याद रहे, जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती, हर वक्त डर रहता है, वो कभी भी मुसीबतें और मुश्किलें का सामना नहीं कर सकते और ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। जिस बंदे ने किसी औरत से इस वास्ते शादी की कि वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन है, याद रखो वो किसी न किसी ज़लील ख्वार जरूर होगा। मगरूर की मिसाल ऐसे है कि जैसे कुत्ता जब अपने से छोटे के करीब से गुजरता है तो सर उठा लेता है, और जब वो अपने से बड़े के करीब से गुजरता है तो अपना सर नीचे कर लेता है। उस्ताद की नसीहत को फरामोश कर देना एक बहुत बड़ी आफत को अपनी तरफ माइल करता है। उस्ताद की हर बात को लिख लो, उसे याद करो और फिर उस पर अमल पैरा हो जाओ। याद रहे, अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी खुशामद करने के बजाय तुम्हारी गलती से आगाह करते हैं और तुम्हें आईना दिखाते हैं, तो आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं जिसको ऐसे दोस्त मिले हैं। सताए हुए मुलाजिम को जब मौका मिलता है वो अपना हिसाब चुकता है कर लेता है। अगर मुलाजिम का आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो मुलाजिम अपना ध्यान खुद रखने लगेगा। घर के मुलाजिम से दोस्ताना रिश्ता होना निहायत ही जरूरी है।